کالو ایک غریب مچھیرا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی مر گئے تھے اور کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اس لیے کالو بیچارے پر بچپن سے ہی ذمہ داریوں کا بوجھ پڑ گیا تھا۔ وہ چھوٹا سا تھا کہ دوسرے مچھیروں کے ساتھ جا کر دریا سے مچھلیاں پکڑتا اور انہیں شہر میں لا کر بیچ دیتا۔ اس کا جال چونکہ چھوٹا سا تھا، اس لیے اس کے جال میں کوئی بڑی مچھلی نہیں پھنستی اور وہ چند چھوٹی موٹی مچھلیاں پکڑ کر مشکل سے اپنی روٹی کا بندوبست کرتا۔ بعض اوقات وہ تمام دن انتظار میں رہتا اور کوئی مچھلی بھی اس کے جال میں نہ پھنستی۔ اس روز کالو کو بھوکا رہنا پڑتا۔ کالو فطری طور پر بے حد نیک تھا۔ وہ ہر ایک کی مدد کرنے پر آمادہ رہتا اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ اس نے اپنی مچھلیاں کسی غریب اور بوڑھے مچھیرے کو دے دیں اور خود بھوکا سو گیا۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، مگر تھا اسی طرح بالکل غریب، اور اب تو اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے مچھیروں پر ٹیکس لگا دیا تھا، چنانچہ بادشاہ کا ایک ملازم ان مچھیروں سے ٹیکس وصول کرتا۔ یہ ٹیکس آدھی سے زیادہ مچھلیاں ہوتی۔ کالو کے پاس جال بھی پھٹا ہوا تھا، اس لیے اس کے جال میں سب سے کم مچھلیاں پھنستی اور ان میں سے آدھی سے زیادہ بادشاہ کا ملازم ٹیکس کے طور پر لے جاتا۔ اس طرح کالو بیچارے کی زندگی بڑی مشکل سے گزرتی۔ بادشاہ کا ملازم، جس کا نام عالم تھا، بے حد ظالم اور سخت مزاج آدمی تھا۔ وہ بڑی بے دردی سے مچھیروں سے ٹیکس وصولی کرتا اور بادشاہ کے حصے ساتھ ساتھ رشوت کے طور پر بھی خاصا حصہ وصول کرتا، اور جو مچھیرا اسے رشوت نہ دیتا وہ اسے مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیتا۔ اس طرح وہ مچھیرا بیچارہ بھوکا مر جاتا۔ ایک روز کالو اپنے کندھے پر جال رکھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھونپڑی سے باہر نکلا ہی تھا کہ اسے بادشاہ کا ملازم عالم گھوڑے پر سوار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ کالو کے پاس پہنچا، اس نے گھوڑا روک لیا۔ کالو نے اسے بڑے ادب سے سلام کیا۔ تمہارا نام کالو ہے نا؟ عالم نے بڑے باروب لہجے میں پوچھا۔ جی سرکار، میرا نام کالو ہے، کالو نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ تم نے کل کتنی مچھلیاں پکڑی تھی؟ عالم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سرکار، 15 مچھلیاں پکڑی تھی، کالو نے جواب دیا۔ جھوٹ بولتے ہو گستاخ، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کل تم نے 100 سے زیادہ مچھلیاں پکڑی، مگر ہمارے آدمی کو تم نے دھوکہ دے کر صرف 10 مچھلیاں دیں، جبکہ شاہی حصے کی 50 اور ہمارے حصے کی 25 مچھلیاں ملا کر تم نے ہمیں 75 دینی تھیں۔ عالم نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوڑے کو لہراتے ہوئے کہا۔ سرکار، آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میں بہت غریب ہوں، میرا جال پھٹا ہوا ہے، اس میں آج تک 20-25 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑیں، کالو نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ جھوٹ بولتے ہو اور ہمیں بھی جھوٹا کہتے ہو، تم نے ایسی گستاخی کی جرت کیسے کی؟ عالم نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا پوری قوت سے اس کی کمر پر دے مارا۔ کالو کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ چھلانگ مار کر گھوڑے سے نیچے اترا اور پھر اس نے کالو پر کوڑوں کی بارش کر دی۔ کالو بیچارہ چیختا رہا، روتا رہا، مگر عالم کو اس پر قطعی ترس نہ آیا۔ کالو کا تمام جسم لہو لہان ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے اٹھا کر دریا میں پھینک دو، یہ گستاخ ہے اور ہم گستاخوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے، عالم نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اور سپاہیوں نے بے ہوش کالو کو ٹانگ سے پکڑ کر دریا کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے جسم کے ساتھ بھاری پتھر باندھ دو،
ताकि ये हमेशा के लिए दरिया में गर्क हो जाए। आलम ने दूसरा हुक्म दिया और सिपाहियों ने इसके हुक्म की तामील करते हुए बेहोश कालू को इसके जाल में बांधकर साथ ही 2-3 बड़े बड़े पत्थर डाल दिए और फिर इसे उठाकर झकोला देते हुए दरिया के ऐन दरमियान में फेंक दिया। कालू दरिया में गिरते ही पत्थरों की वजह से डूब गया। चंद लम्हों तक दरियाई सतह पर बुलबुले उठते रहे, फिर वो भी गायब हो गए। चलो इसकी झोंपड़ी पर कब्जा कर लो और इसका तमाम सामान मेरे मकान पर पहुंचा दो। आलम ने दोबारा घोड़े पर सवार होते हुए कहा और सिपाही कालू की झोंपड़ी तरफ बढ़ गए। कालू की जब आंख खुली तो इसने अपने आप को दरिया की गहराई में पड़े हुए पाया। इसके सर पर पानी ही पानी था, मगर हैरत अंगेज तौर पर ना ही पानी इसकी आंखों और नाक मुंह में घुस रहा था, बल्कि वो सांस भी बड़े आराम से ले रहा था। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो खुद भी मछली हो। इसका तमाम जिस्म लहूलुहान था और पूरे जिस्म में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। इसने होश में आते ही अपने आप को जाल से आज़ाद कराने की कोशिश की, मगर वो जाल में इस बुरी तरह फंसा हुआ था कि वो हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था। इसने दांतों से जाल की मजबूत डोरी काटने की कोशिश की, मगर बेसूद। जाल की डोरी बेहद मजबूत थी। काफी देर कोशिश करने के बावजूद वो जाल से आजाद ना हो सका और फिर थक कर खामोश हो गया। वो समझ गया कि अब इसकी मौत इसी तरह होगी। अभी इसे खामोश हुए चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि इसने दूर से एक छोटी सी मछली को अपनी तरफ आते देखा। वो मछली इसके करीब आकर रुक गई। कालू ने देखा कि इसकी छोटी छोटी आंखों में हैरत नुमाया नजर आ रही थी। कालू भी इसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि मछली बेहद खूबसूरत थी। वो सुनहरे रंग की थी और अभी वो मछली को देख ही रहा था कि इसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम और कहां से आए हो? कालू यह आवाज सुनकर हैरत से इधर उधर देखने लगा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज कहां से आई है। मैं पूछ रही हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो? दोबारा वही आवाज सुनाई दी और इस बार कालू ने देखा कि वो आवाज मछली के मुंह से निकल रही थी। वो मछली की बात सुनकर हैरान रह गया। क्या ये तुम बोल रही हो सुनहरी मछली? कालू ने हैरत भरे लहजे से पूछा। हाँ, मैं पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दो, मछली ने दोबारा कहा। और कालू एक बार फिर हैरान रह गया कि वो न सिर्फ मछली की जुबान समझ रहा है, बल्कि मछली भी इसकी बात समझ रही है। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ कि अब वो मछली को कहकर इस जाल से आज़ादी हासिल कर सकेगा। मैं कालू मछेरा हूँ। मुझे बादशाह के मुलाजिम ने मारने के लिए बांधकर दरिया में फेंका है, कालू ने जवाब दिया। तो तुम मछेरे हो जो मछलियों के दुश्मन होते हैं और इन्हें पकड़कर खा जाते हैं, मछली ने इस बार गुस्सीले लहजे में कहा। अब तो कालू बहुत डरा, क्योंकि इसे मालूम हो गया था कि मछलियां मछेरों को अपना दुश्मन समझती हैं। हाँ नन्ही मछली, मैं वाकई मछेरा हूँ, मगर आज से पहले मुझे ये एहसास नहीं हुआ था कि मछेरा होना बुरी बात है, कालू ने शर्मिंदा लहजे में कहा। हाँ, तुम मछलियों के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, बल्कि कोशिश करूंगी कि तुम जल्दी मर जाओ, ताकि मछलियों को कम से कम एक दुश्मन से तो निजात मिल जाए। मगर अच्छी मछली, ये तो दुनिया में होता आया है कि रोजी कमाने के लिए और पेट भरने के लिए एक दूसरे को खत्म किया जाता रहा है। तुम खुद सोचो, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को नहीं खा जाती? कालू ने इसे समझाते हुए कहा। हाँ, खा तो जाती हैं, मछली ने कुछ सोचते हुए कहा। और तुम भी पेट भरने के लिए नन्हे मुन्ने कीड़ों को नहीं खाती? हाँ, खाती हूँ, मछली ने कहा। तो फिर क्या तुम इन कीड़ों की दुश्मन हो? कालू ने कहा। नहीं, दुश्मन तो नहीं, मैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए ऐसा करती हूँ।
मछली ने जवाब दिया, यही हाल हमारा है। हम भी पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ते हैं। हम मछलियों के दुश्मन नहीं होते। ये कुदरत का निज़ाम है, इसको कोई नहीं छोड़ सकता। मगर इसके बावजूद मैं आज से तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि अगर आइंदा मेरी जिंदगी रही तो मैं कभी मछलियां नहीं पकड़ूंगा, बल्कि इनसे दोस्ती करूंगा। कालू ने सच्चे दिल से वादा किया। तुम्हारी बात दुरुस्त है और फिर वादा भी कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मछली ने खुश होते हुए कहा, मुझे इस जाल से आज़ाद करा दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कालू ने कहा, इसके लिए मैं आरा मछली को बुला लाती हूँ, मगर पहले मुझे दरिया की शहजादी से इजाज़त लेनी पड़ेगी और इसके हुक्म के बगैर मैं या आरा मछली तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सुनहरी मछली ने जवाब दिया, तुम ज़रूर मेरी मदद करो। दरिया की शहजादी को मेरा सलाम देना और इसे कहना कि मैं इस वक्त मजबूर, मजलूम और ज़ख्मी हूँ। वो ज़रूर मेरी मदद पर आमादा हो जाएगी। कालू ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सलाम दरिया की शहजादी तक पहुँचा दूंगी और इससे तुम्हारी मदद की दरख्वास्त भी करूंगी, क्योंकि तुम मुझे नेक आदमी मालूम होते हो। सुनहरी मछली ने कहा और फिर वो मुड़कर तेजी से वापस तैरने लगी। अब कालू खामोश पड़ा हुआ सुनहरी मछली की वापसी का इंतजार करने लगा। इसे ये भी खदशा था कि कहीं दरिया की शहजादी भी इसे अपना दुश्मन न समझ ले और इसे जाल से रिहा कराने के बजाय इसे मारने का हुक्म न दे दे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसने दूर से 10-12 मछलियों को अपनी तरफ आते देखा। इनमें एक तो वही सुनहरी मछली थी और इसके साथ एक और मछली थी और इनके साथ साथ 7-8 बड़ी बड़ी और खूंखार सी मछलियां थीं, जिनकी दुमें कांटेदार झाड़ियों की तरह थीं। वो सब तेजी से तैरती हुई कालू के पास पहुंची। मछेरे, दरिया की शहजादी ने तुम्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है और साथ ही अपने सामने हाजिर होने का हुक्म भी दिया है। चुनाचा आरा मछली तुम्हें जाल से रिहा कराएगी। ये सिपाही मछलियां तुम्हें साथ लेकर दरिया की शहजादी के पास ले जाएंगी। अगर तुमने शहजादी की हुक्मदुली की तो ये सिपाही मछलियां अपने कांटेदार दुमों से तुम्हारी बोटियां उड़ा देंगी। नहीं, मैं दरिया की शहजादी की खिदमत में जरूर हाजिरी दूंगा। इसने मेरी रिहाई का हुक्म देकर मुझ पर एहसान किया है। कालू ने जवाब दिया। सुनहरी मछली ने सर हिलाते हुए आरा मछली को इशारा किया और आरा मछली तेजी से कालू की तरफ बढ़ी। इसने अपने आरानुमा मुंह से बड़ी तेजी से जाल को काटना शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद डोरियां कट गईं। कालू तेजी से बाहर निकल आया। अब चलो हमारे साथ, सुनहरी मछली ने कहा। हाँ चलो, कालू ने जवाब दिया और फिर सुनहरी मछली और सिपाही मछलियां इसे लेकर तेजी से एक तरफ तैरने लगी। काफी दूर जाकर कालू को दूर से दरिया के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत महल नजर आया। ये महल सीपियों और घोंघों का बना हुआ था और इस पर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। महल बेहद खूबसूरत और शानदार था। इसे देखकर महसूस होता था कि वाकई ये शाही महल है। महल से बाहर छोटी छोटी सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। महल के दरवाजे पर पहुंचकर सिपाही मछलियां रुक गईं। कालू को भी रुकना पड़ा। सुनहरी मछली महल के दरवाजे से अंदर चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर निकली और इसने कालू को अंदर आने का इशारा किया। कालू दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। दरिया की शहजादी अपने खूबसूरत तख्त पर लेटी हुई थी। ये तख्त सीपियों और घोंघों का बना हुआ था और इस पर जा बजा कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इसके पीछे सिपाही मछलियां ऐसे अंदाज में चाको चौबंद मौजूद थीं जैसे वो दरिया की शहजादी की हिफाजत कर रही हों। शहजादी का बाकी जिस्म तो मछली जैसा था और इस पर सुनहरे रंग के फूल थे, मगर चेहरा किसी खूबसूरत औरत का था और इसने सर पर एक खूबसूरत ताज पहना हुआ था। इसी लम्हे सुनहरी मछली तैरती हुई तख्त की तरफ बढ़ी
और सर हिलाकर सलाम करने के बाद बोली, शहजादी साहिबा, आदमजाद मछेरा कालू महल के बाहर मौजूद है और हाजिरी की इजाज़त चाहता है। हाँ, इसे हाजिर करो, शहजादी ने हुक्म देते हुए कहा और सुनहरी मछली सलाम करके वापस मुड़ गई। शहजादी साहिबा, ये आदमजाद बड़े जालिम होते हैं, आप इसे कत्ल करा दें, ये हमारे दुश्मन हैं। एक मछली ने सुनहरी मछली के जाने के बाद शहजादी से मुखातिब होकर कहा, हाँ, होते तो ये जालिम हैं, बहरहाल देखो, हम इससे पूछगछ करेंगे, शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा। और फिर इसने देखा कि एक आदमजाद जिसका तमाम जिस्म जख्मी था, तैरता हुआ सुनहरी मछली के साथ साथ इसके तख्त की तरफ बढ़ा। आदमजाद ने बड़ी हैरत से शहजादी को देखा और फिर इसने बड़े मुद्दबाना अंदाज में शहजादी को सलाम किया। क्या नाम है तुम्हारा? शहजादी ने इसे बगौर देखते हुए कहा। शहजादी साहिबा, मेरा नाम कालू है, मैं एक गरीब मछेरा हूँ। बादशाह के जालिम मुलाजिम आलम ने मुझे बेगुनाह होने के बावजूद कोड़ों से बेतहाशा मारा है और फिर मेरे जाल में बांधकर मुझे दरिया में डाल दिया, जहाँ से आपके हुक्म और मेहरबानी से मुझे निजात मिली है। कालू ने मुद्दबाना अंदाज में कहा, तुम्हारा कसूर क्या था जिस पर तुम्हें मारा गया? शहजादी ने कुछ सोचते हुए कहा, कोई कसूर नहीं था शहजादी साहिबा, सिर्फ मैं गरीब था और इसको मुझसे भारी रिश्वत नहीं मिलती थी। कालू ने जवाब दिया, मगर तुम मछेरे हो और मछेरे हम मछलियों के दुश्मन होते हैं, फिर हम अपने दुश्मन की मदद क्यों करें? शहजादी ने कहा, शहजादी साहिबा, पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मगर इसके बावजूद मैंने सुनहरी मछली से वादा कर लिया है कि मैं आइंदा मछेरे का काम नहीं करूँगा और मछलियों का दोस्त बनकर रहूँगा। कालू ने मुद्दबाना लहजे में जवाब दिया, तुम हमें नेक आदमी नजर आते हो और फिर तुम पर जुल्म हुआ है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। शहजादी ने खुश होते हुए कहा, बहुत बहुत मेहरबानी शहजादी साहिबा, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कालू ने भी खुश होते हुए कहा, तुम गरीब हो, हम तुम्हें अमीर बना देते हैं। शहजादी ने कहा और फिर इसने एक मछली को हुक्म दिया कि कालू को 10 कीमती मोती दे दो। मछली तेजी से महल के एक कमरे में घुस गई और फिर जब वो बाहर आई तो इसने कालू के करीब आकर मुंह खोलकर एक सफेद रंग का खूबसूरत मोती बाहर उगल दिया। कालू ने तेजी से मोती पकड़ लिया और इस तरह मछली ने 10 मोती मुंह से उगले और कालू ने सब हासिल कर लिए। ये तुम्हारी दुनिया के लिए बहुत कीमती मोती हैं, इन्हें बेचकर खूब दौलत कमाओ और ऐश से जिंदगी गुजारो, मगर ये बात याद रखना कि किसी पर जुल्म ना करना और गरीबों की खिदमत करना। शहजादी ने कहा और कालू बेचारे ने खुशी के मारे शहजादी को सलाम करने शुरू कर दिए। और हाँ, अगर कभी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो दरिया में उतरकर किसी भी मछली से हमारा नाम ले देना, वो तुम्हें हमारे पास पहुंचा देगी। शहजादी ने कहा, बहुत बहुत मेहरबानी शहजादी साहिबा, आप वाकई बेहद रहमदिल और अच्छी हैं, मैं तमाम जिंदगी आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। कालू ने जवाब दिया। फिर शहजादी ने सुनहरी मछली को हुक्म दिया कि कालू को इसके घर के करीब दरिया की सतह पर ले जाओ। सुनहरी मछली ने इस बात में सर हिलाया और फिर कालू को अपने पीछे आने का हुक्म दिया। कालू शहजादी को सलाम करके मछली के पीछे चल पड़ा। महल से बाहर निकलकर दरिया में तैरता रहा। थोड़ी देर बाद सुनहरी मछली ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। कालू भी इसके पीछे तैरता हुआ सतह की तरफ बढ़ता चला गया। बस अब बाहर चले जाओ, यहाँ से करीब ही तुम्हारी झोंपड़ी है, सुनहरी मछली ने कहा। और कालू ने सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया और सलाम करके सतह की तरफ बढ़ता चला गया और सुनहरी मछली वापस मुड़ गई। कालू ने पानी से सर बाहर निकाला तो वाकई वो अपनी झोंपड़ी के करीब मौजूद था। कालू जल्दी से किनारे पर चढ़ गया और फिर झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। वो खुश था, बेहद खुश। इसके पास 10 बेहद कीमती मोती थे।
इसने सोचा था कि अपनी झोंपड़ी में जाकर लिबास बदलेगा और फिर शहर जाकर इन मोतियों को बेचकर दौलतमंद बन जाएगा। झोंपड़ी में दाखिल होकर इसे मालूम हुआ कि झोंपड़ी का सारा सामान गायब है। वो बहुत परेशान हुआ। वो यूं ही मोतियों को अपने कपड़ों से बांधकर चल पड़ा। रास्ते में इसे वही सिपाही और बादशाह का मुलाजिम आलम मिला। बादशाह का मुलाजिम और सिपाही इसे देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने इसे पकड़ लिया। वो हैरान थे कि कालू दरिया से कैसे बच निकला। बादशाह के मुलाजिम ने जब इससे पूछा कि वो किस तरह बच निकला तो इसने पूरा किस्सा कह सुनाया। कालू ने बताया कि किस तरह दरिया की शहजादी ने इसकी मदद की। आलम को बहुत गुस्सा आया। इसने कहा, तुम्हारी सज़ा बरकरार रहेगी। मुलाजिम ने गुस्से से कड़कते हुए कहा और फिर इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे बांधकर दरिया में डाल दिया जाए और यहाँ शाम तक पहरा दिया जाए ताकि कोई इसे बचा न सके। फिर देखते हैं कि कौन दरिया की शहजादी इसे कैसे बचाती है। मुलाजिम का हुक्म मिलते ही इसके सिपाही इस पर टूट पड़े और उन्होंने रस्सी से इसे बांधना शुरू कर दिया। कालू बेचारा चीखो पुकार करता रहा मगर इसकी कौन सुनता था। इसे अच्छी तरह बांधने के बाद जैसे ही उन्होंने उठाया, कालू की जेब से मोती बाहर निकल पड़े। मोतियों को देखकर सब हैरान रह गए। मुलाजिम ने जब मोती देखे तो वो उछलकर घोड़े से उतरा और इसने जमीन पर पड़े हुए मोती उठा लिए। अरे ये तो बेहद कीमती मोती हैं। मुलाजिम ने फटी फटी आंखों से मोतियों को देखते हुए कहा, इसकी तलाशी लो, इसके पास और भी मोती होंगे। इसकी तलाशी लो, इसके पास और भी मोती होंगे। और सिपाहियों ने इसकी तलाशी ली मगर और कोई मोती इसके पास से न निकला। ये मोती तुमने कहाँ से हासिल किए थे? मुलाजिम ने कोड़ा लहराते हुए सख्त लहजे में कालू से पूछा। ये मोती मुझे दरिया की शहजादी ने दिए हैं। कालू ने रोते हुए जवाब दिया। तुम शायद सच कह रहे हो। अब मुलाजिम को इसकी बातों पर यकीन आने लगा था। मैं सच कह रहा हूँ। हजूर मुझ पर रहम करें और मेरी जान बख्शी कर दें। अब मैं तुम्हारी जान बख्शी के बारे में सोच सकता हूँ मगर इसके लिए तुम्हें इतने ही और मोती दरिया की शहजादी से लाने पड़ेंगे। मुलाजिम ने कुछ सोचते हुए कहा, मगर हजूर क्या मालूम शहजादी और मोती दे या ना दे। कालू ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते, हमें मोती चाहिए। हम तुम्हें दरिया में फेंक देते हैं, फिर हम यहाँ इंतज़ार करेंगे। अगर तुम और मोती ले आए तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी, वरना हम तुम्हें अपने हाथ से कत्ल कर देंगे। लालची मुलाजिम ने कहा और फिर इसके इशारे पर सिपाहियों ने इसके जिस्म से पत्थर बांधकर इसे दरिया में दोबारा फेंक दिया। दरिया में गिरते ही कालू बेहोश हो गया। फिर जब इसे होश आया तो इसने एक बार फिर अपने आप को दरिया की गहराई में पड़ा पाया। अब वो सोच रहा था कि कोई मछली आए तो वो इससे अपनी हालत जार कहकर शहजादी को मुतला करे। पर थोड़ी देर बाद एक सिपाही मछली तैरती हुई आई। अच्छी मछली, शहजादी से कहो कि गरीब कालू को जालिमों ने फिर बांधकर फेंक दिया है और इससे मोती भी छीन लिए हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हारा पैगाम पहुंचा देती हूँ। और फिर वो मुड़कर तेजी से तैरती हुई पानी में गायब हो गई। कालू वहीं पड़ा इसकी वापसी का इंतजार करता रहा और फिर थोड़ी देर बाद इसने सिपाही मछली को एक आरा मछली के साथ वापस आते देखा तो वो बेहद खुश हुआ। आरा मछली ने पहले की तरह अपने तेज मुंह से इसकी रस्सियां काट दी। शहजादी साहिबा तुम्हें बुला रही हैं, तुम मेरे साथ चलो, सिपाही मछली ने कहा और कालू ने असबात में सर हिलाया और फिर सिपाही मछली के साथ तैरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद इसे शहजादी का महल नजर आ गया। सिपाही मछली महल के दरवाजे पर रुक गई और कालू को अंदर जाने का इशारा किया। कालू अंदर दाखिल हुआ। तख्त के करीब जाकर इसने शहजादी को सलाम किया। तुम फिर आ गए आदमजाद? शहजादी ने पूछा और कालू ने तमाम हाल इसे कह सुनाया। इसका मतलब है बादशाह का मुलाजिम वाकई बेहद जालिम और लालची है।
ہمیں اس کو سزا دینا ہوگی۔ شہزادی نے اس بار غصیلے لہجے میں کہا، وہ بہت لالچی اور ظالم ہے شہزادی صاحبہ، اب وہ دریا کے کنارے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ کالو نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، اس بار ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ آئندہ کسی پر ظلم کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ شہزادی نے کہا، اور پھر اس نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ کالو کو اندر سے لا کر 10 موتی دے دے اور اس کے ساتھ ایک سیاہ موتی بھی لا دے۔ مچھلی نے محل کے اندر جا کر 10 سفید اور ایک سیاہ موتی اسے لا کر دے دیا۔ یہ موتی لے جا کر اس لالچی آدمی کو دے دو اور اسے ہماری طرف سے کہو کہ وہ ہر ماہ تمہیں بھیج کر ہم سے 10 موتی منگوا لیا کرے۔ شہزادی نے اسے سمجھایا، جیسے آپ کا حکم شہزادی صاحبہ، مگر یہ تو اسے انعام مل جائے گا، سزا نہیں ملے گی۔ کالو نے ڈرتے ڈرتے کہا، تم فکر نہ کرو، دیکھتے رہو، پھر جب اسے سزا مل جائے تو تم ہمیں آ کر بتانا۔ شہزادی نے جواب دیا اور ایک مچھلی کو اسے کنارے لے جا کر چھوڑنے کا حکم دیا۔ کالو اس مچھلی کے ساتھ دریا کنارے پر پہنچا تو اس نے بادشاہ کے ملازم کو اپنے انتظار میں کھڑے دیکھا۔ موتی لے آئے ہو؟ ملازم نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں جناب، کالو نے جواب دیا، اور پھر 10 سفید اور ایک سیاہ موتی اس کو پیش کر دیا اور شہزادی کا پیغام بھی دے دیا کہ وہ ہر ماہ اسے بھیج کر اس سے موتی لے لیا کرے۔ ملازم یہ موتی لے کر بے حد خوش ہوا، اس کا چہرہ خوشی سے لال ہو گیا۔ بہت اچھے، تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہاری سزا معاف کر دی، اب تم میرے ساتھ میرے محل میں رہو گے، میں ہر ماہ تمہیں شہزادی کے پاس بھیج کر موتی منگوا لیا کروں گا اور اس طرح میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ کالو بھلا کیا جواب دیتا، خاموش رہا۔ ملازم نے اس بار کالو کو اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھایا اور اپنے محل میں لے آیا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ اگر یہ سیاہ رنگ کا موتی بادشاہ کو تحفے کے طور پر دے دے تو بادشاہ بے حد خوش ہوگا اور نہ صرف اسے بے شمار انعام اکرام دے گا بلکہ اس طرح وہ باقی موتی آزادی سے بازار میں بیچ سکے گا اور بادشاہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ کالو کو اپنے محل میں چھوڑ کر گھوڑا دوڑاتا ہوا سیدھا شاہی محل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ بادشاہ کو جب اس کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ عالم کیسے آنا ہوا؟ بادشاہ نے اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ لے کر آیا ہوں۔ عالم نے مؤدبانہ انداز میں کہا، کون سا تحفہ؟ دکھاؤ ہمیں۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور عالم نے جیب سے سیاہ رنگ کا موتی نکال کر بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے موتی دیکھا تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے موتی عالم کے ہاتھ سے لے کر اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یہ موتی تم نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، یہ مجھے دریا کے کنارے پر ملا تھا، چونکہ بے حد قیمتی موتی تھا اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عالم نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے تم ہمارے سامنے جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ موتی آج سے 1 ماہ قبل ہمارے خزانے سے چوری ہو گیا تھا اور تلاش کے باوجود نہیں ملا تھا۔ بتاؤ تم نے اسے کیسے چوری کیا تھا؟ بادشاہ نے غصے سے کڑکتے ہوئے کہا۔ اب تو عالم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے بادشاہ کے خوف کی وجہ سے کالو کے متعلق سب کچھ سچ سچ بتا دیا، البتہ اس نے اپنے ظلم کے متعلق کچھ نہیں بتلایا، صرف اتنا کہا کہ چونکہ وہ بادشاہ کا حصہ نہیں دیتا تھا اس لیے اس نے اسے دریا میں پھینکوا دیا، اور اس نے جیب سے 20 سفید موتی بھی نکال کر ثبوت کے طور پر پیش کر دیے۔ بادشاہ نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے 2 نیزہ بردار اندر آ گئے۔ عالم کے محل سے کالو مچھیرے کو پکڑ کر ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے انہیں حکم دیا اور نیزہ بردار سلام کر کے تیزی سے باہر نکل گئے۔ دیکھو، تم نے ہم سے دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک موتی ہمیں دے کر باقی 20 خود ہضم کرنا چاہتے تھے، تمہارا یہ جرم ناقابل معافی ہے۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں عالم سے مخاطب ہو کر کہا، حضور، میں معافی چاہتا ہوں،
عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے علم تھا کہ بادشاہ بے حد سخت ہے، وہ دھوکے کو پسند نہیں کرتا۔ پہلے وہ کالو مچھیرا آ جائے، ہم اس سے پوچھ لیں، پھر تمہارے متعلق فیصلہ کریں گے۔ بادشاہ نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سپاہی کالو مچھیرے کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ کالو مچھیرا خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کالو مچھیرے، کیا یہ موتی تم نے اس کو لا کر دیے ہیں؟ بادشاہ نے کڑکدار لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، میں نے دریا کی شہزادی سے لا کر دیے ہیں۔ کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، ہمیں پوری بات بتاؤ، یہ سیاہ موتی ہمارے خزانے سے چوری ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اگر تم نے ذرا بھی جھوٹ بولا تو چوری کے الزام میں قتل کر دیے جاؤ گے، بادشاہ نے کہا۔ اور کالو نے شروع سے لے کر آخر تک تمام حال بادشاہ کو سنایا۔ ہمیں تمہاری کہانی پر یقین ہے، کیونکہ تمہارا چہرہ اور انداز کہہ رہا ہے کہ تم سچے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ ملازم لالچی اور رشوت خور ہے۔ بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، جی ہاں حضور، یہ تمام مچھیروں پر بے پناہ ظلم کرتا ہے اور بھاری رشوت وصول کرتا ہے، کالو نے جواب دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ دوسرے مچھیروں کو بھی بلایا جائے تاکہ اس بات کا ثبوت مل سکے۔ بادشاہ کے حکم پر کئی مچھیرے پکڑ کر لے آئے گئے۔ چونکہ تمام مچھیرے اس ملازم کے ظلم سے تنگ تھے، اس لیے انہوں نے سچ سچ بتلا دیا۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے تمہیں وہاں اس لیے تو نہیں لگایا تھا کہ تم ان غریب مچھیروں پر ظلم کرو۔ بادشاہ نے عالم سے مخاطب ہو کر کہا، میں معافی چاہتا ہوں جناب، مجھ سے غلطی ہوئی۔ عالم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا، نہیں، میں انصاف کروں گا، تمہیں رشوت اور ظلم کی سزا ضرور دی جائے گی، بادشاہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک نیزہ بردار اندر آ گیا۔ جلاد کو حاضر کیا جائے، بادشاہ نے حکم دیا، اور چند لمحوں بعد جلاد ہاتھوں میں تلوار سنبھالے اندر آ گیا۔ اس ظالم اور رشوت خور کا سر قلم کر دیا جائے، بادشاہ نے جلاد کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ عالم بڑا رویا، پیٹا، گڑ گڑایا، معافیاں مانگی، مگر بادشاہ نے اس کی کوئی بات نہ سنی، اور اس کے اشارے پر جلاد نے تلوار کا ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جو ہماری رعایا پر ظلم کرے گا اور رشوت لے گا، اس کا یہی حشر ہوگا، بادشاہ نے کہا۔ پھر اس نے کالو کو اس کی سچائی پر شاباش دی اور ملازم کا محل اور عہدہ اسے بخش دیا۔ مگر حضور، میں نے دریا کی شہزادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب مچھلیاں نہیں پکڑوں گا، بلکہ مچھلیوں سے دوستی کروں گا، اس لیے میں اب اس عہدے پر قائم رہا تو مجھے شاہی حصہ مچھلیوں کی صورت میں وصول کرنا پڑے گا، اور اس طرح وعدہ خلافی ہوگی، کالو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بادشاہ اس کے وعدے کی پابندی پر بڑا خوش ہوا، اور اس نے مچھیروں پر ٹیکس ہی معاف کر دیا، اور وہ 20 موتی کالو کو بخش دیے تاکہ وہ انہیں فروخت کر کے عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ کالو بڑا خوش ہوا اور موتیوں کے ساتھ دوسرا انعام و اکرام لے کر باہر آ گیا۔ اس نے فوراً جوہریوں کے پاس جا کر وہ 20 موتی فروخت کیے، اور ان موتیوں کے بدلے میں اسے اتنی دولت ملی کہ اس کے محل کے سارے کمرے سونے کے سکوں سے بھر گئے۔ کالو نے بستی میں جا کر تمام مچھیروں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دوستو، آج سے تم سب مچھلیاں پکڑنے کا کام چھوڑ دو، تاکہ میں دریا کی شہزادی سے کہہ سکوں کہ آئندہ اس دریا کی کوئی مچھلی نہیں پکڑی جائے گی۔ مگر ہم اگر مچھلیاں نہیں پکڑیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ مچھیروں نے جواب دیا۔ کالو نے ان سب کو بے شمار سونے کے سکے بخش دیے، اتنے سکے کہ وہ اس سے تجارت کر سکیں اور عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ مچھیروں کو جب اتنی دولت مل گئی تو وہ بے حد خوش ہوئے، انہوں نے مچھلیاں پکڑنی بند کر دیں۔ کالو اپنا وعدہ پورا کر کے بڑا خوش ہوا، اور پھر ایک دن وہ دریا کی شہزادی کو حال سنانے کے لیے دریا میں اترا، پھر تیرتا ہوا محل میں پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو تمام حال کہہ سنایا۔ شہزادی اس کی بات سن کر بے حد خوش ہوئی، اور اس نے اور بھی زیادہ موتی دے دیے۔ مگر شہزادی صاحبہ، آپ کو کیسے علم تھا کہ اس ظالم کو سزا ملے گی؟ ہو سکتا تھا کہ وہ سیاہ موتی بادشاہ کے پاس نہ لے جاتا، کالو نے پوچھا۔ یہ موتی شاہی محل کے نیچے سے ایک مچھلی کو ملا تھا،
और इसने हमें लाकर दिया था। हम मोती देखकर समझ गई थीं कि शाही मोती है। हमने इसलिए वो मोती दिया था कि जब वो जालिम आदमी इसे बेचने जाएगा तो पकड़ा जाएगा और बादशाह इसे ज़रूर सज़ा देगा। अब ये इसकी किस्मत के वो सीधा मोती लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। कालू ने दरिया की शहजादी का शुक्रिया अदा किया और वापस अपनी दुनिया में आ गया। इसने मोती बेचकर दौलत हासिल की और दूसरे गरीबों में बांट दी। इस तरह बहुत से गरीबों को गरीबी से निजात मिल गई और वो इसे दुआएं देने लगे। कालू अब बहुत अमीर बन गया था। वो बड़े मज़े से रहता, मगर अब भी वो हर वक्त गरीबों की मदद करता रहता था। वो अक्सर शहजादी से मिलने जाता और हर बार शहजादी इसे और मोती दे देती। इस तरह कालू की जिंदगी ऐशो आराम से गुजरने लगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।